নমস্কার, জি ২৪ ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আজ আমি সঞ্চিতা। শুরু করছি জুনিয়র ক্লাসরুম। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী রাজ্য সরকার এবং জি ২৪ ঘন্টার যৌথ উদ্যোগ ঘরে বসেই পড়াশোনা। পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন শিক্ষকরা। আজ নবম শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বিষয় ইংরেজি। নবম শ্রেণীর টপিক রাইটিং আ নিউজ পেপার রিপোর্ট, আর দ্বাদশ শ্রেণীর টপিক প্রেসি রাইটিং। আমাদের সঙ্গে যে শিক্ষকরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিই, আলাপ করে নিই। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা সুদীপ্তা মণ্ডল, স্বাগত আপনাকে। শ্বশুরা হাই স্কুলের শিক্ষক শুভদীপ ভট্টাচার্য, স্বাগত আপনাকে। এছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকবেন নদিয়ার হিজুলি শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক দেবাশিস ঘোষ, তার কাছেও যাব। প্রথমে আমরা শুরু করব রাইটিং আ নিউজ পেপার রিপোর্ট। শুরু করে দিই তাহলে। To write a newspaper report, you have to follow a format. You see, the format is you have to give the heading first and then place, date and year in the left hand side and then the body of the report. But before that, a newspaper report is a real incident that is published in a newspaper the day before it is actually published. Okay, so please look at the board to see the format. In the format, you have to first put the heading and then a little below in the the right hand side you have to write by a staff reporter, and a little below in the left hand side you have to write the place, give comma, give the date, comma and the year. After which follows the body of the newspaper report. This is the format you have to follow, students, for writing down the newspaper report. Now, as I've said, a newspaper report is an incident, a real incident, which took place a day before it is published in a newspaper. And they are various. But the ones that you have to do are report on accidents, road accidents, then calamities, natural calamities, okay? They are also of burglary, robbery, like that. Please follow here the points that I've written. A newspaper report has to be written on the basis of the outlines given. Read the outlines carefully. Give a proper heading. And try to, when you are reading the outlines, please try to relate the outlines with the incidents you already know in order to write well. You should relate the outlines with the incidents you already know. Next, remember the newspaper report is always written in past tense. Newspaper report is always written in past tense. In writing the report, go straight while you are starting, when you have started to write the report, go straight to the incident. Okay, go straight to the incident that took place. In the first sentence, write the date and time of the incident. Go straight to the incident in the very first sentence. Remember, the date of the incident will be a day before you have already mentioned the date that you have mentioned in the beginning. So, day you are mentioning in the first sentence will be a day before the day you have already written in the beginning. That is the day of publishing of the newspaper. Okay? The incident can be of an accident, it can be of a fire that broke out, it can also be of a burglary in a flat or of a cyclone. Next, after you have written the first sentence, please, you have to write the cause of the incident. Why did the incident happen? You have to write down that the incidentটা কেন ঘটলো। ইনসিডেন্টটা প্রথমেই আমি একটু বলে নিই বাংলায়, যে ইনসিডেন্টটা প্রথমেই আমি ফার্স্ট সেন্টেন্সে একদম ইনসিডেন্টটা আমি লিখে নেব, একদম ডাইরেক্টলি ইনসিডেন্টটা লিখবো দ্য ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স।
ডেট দেব, পাবলিশিং ডেটের আগের ডেট অন দিয়ে, তারপরে অ্যাট দিয়ে টাইমটা বলবো, আর ঠিক তার পরে পরেই আমাকে লিখতে হবে কেন ইনসিডেন্টটা ঘটেছে, যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় কেন ঘটেছিল, there are causes behind the incidents, সেই জন্যে সেই ইনসিডেন্টটা বলতে হবে ঠিক তার পরে পরে, কজ অফ দ্য ইনসিডেন্টটা তোমরা বলবে। আর তারপরেই আসছে দ্য উইটনেসেস, what the witnesses said, detail the incident। এবার তুমি ডিটেলিং করছো, একটু একটু করে ডিটেলিং করছো, করতে করতেই যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট কেস, সেইখানটাতে ক্যাজুয়ালিটিস, নাম্বার অফ পিপল অ্যাফেক্টেড, যারা প্রভাবিত হয়েছেন, যারা এই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন বা ইনজিওর্ড হয়েছে, সেটা তোমাদের লিখতে হবে, স্টুডেন্টসরা তোমাদের লিখতে হবে। তারপরেই তোমরা উইটনেসেস, অর্থাৎ কিনা উইটনেসেস কী দেখেছেন, প্রত্যক্ষদর্শী তারা কী দেখেছেন, তাদের এটা একটুখানি বক্তব্যটা বলতে হবে। ইউ মে ইউজ ইনডিরেক্ট স্পিচ or you may use direct speech also। ঠিক তারপরেই measures taken for the accident or for the burglary or whatever it is the topic is, এই মেজার্সগুলো বলতে হবে। মেজার্সের মধ্যে the local people took the victim to the hospital or he was taken to the hospital, what steps are taken after that, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন, এগুলোকে বলতে হবে মেজার্স টেকেনের মধ্যে। পয়েন্টসগুলো দেখো, দ্য ইনসিডেন্ট ক্যান বি অফ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, আ ফায়ার ব্রোক আউট, আ বার্গলারি ইন এ ফ্ল্যাট অর অফ আ সাইক্লোন এটসেট্রা। তারপরে লিখেছি আমি পয়েন্টটা দেখো, দ্য রাইট দ্য কজ অফ দ্য ইনসিডেন্ট, তারপরে লেখা আছে দ্য ডিটেল দ্য ইনসিডেন্ট, কিপিং ইন মাইন্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ইজ 100। নেক্সট লেখা আছে দেখো পয়েন্টসে, নিউজ পেপার রিপোর্ট এন্ডস উইথ মেজার্স টেকেন। ওকে, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, এক্সাম্পলটার মধ্যে যে পয়েন্টসগুলো কোয়েশ্চেনের মধ্যে আছে সেটা আমি দেখিয়েছি আমি কি করে তোমরা লিখবে, তোমরা দেখে নাও কি করে এক্সাম্পলের মধ্যে আমি পয়েন্টসগুলো ইনপুট করেছি আর লিখেছি। পয়েন্টসগুলো রয়েছে ডেট অ্যান্ড টাইম, প্লেস, কজ অফ দ্য ইনসিডেন্ট, কনসিকুয়েন্সেস, মেজার্স টেকেন। You have to write a newspaper report on a road accident based on these points। এই পয়েন্টসগুলোর উপরে বেস করে তোমাদের নিউজপেপার রিপোর্টটা লিখতে হবে। ওকে, তো পয়েন্টসগুলো বারবার করে পড়ে নেবে, একটু পড়ে নিলেই কিন্তু, পড়ে নেওয়ার পরেই কিন্তু তুমি রিলেট করতে পারবে তোমরা তোমাদের জানা কোনো ঘটনার সঙ্গে। যখনই রিলেট করতে পারবে তখনই কুইকলি দ্য হেডিং উইল কাম আউট, হেডিংটা সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। ঠিক তারপরেই পড়ার পর বারবার করে একটু পড়বে স্টুডেন্টসরা। আচ্ছা, আমি হেডিংটা লিখেছি দেখো, ইয়াং লেডি হিট বাই বাস ডাইজ। দিস ইজ আ ক্যাচি হেডিং অফকোর্স। ওকে, ডাইজ কারণ সে মারা গেছে, দিয়ে তারপরেই ডান দিকের তলায় লিখে দিয়েছি বাই আ স্টাফ রিপোর্টার। মনে রাখতে হবে যে তোমাদের নিউজপেপার রিপোর্টটা কিন্তু 100 শব্দের মধ্যে তোমাদের লিখতে হবে, 100 শব্দের মধ্যে তোমাদের লিখতে হবে। ওকে, প্লিজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। আর এই লেখার এই যে ফরম্যাটিংটা দেখো, ফরম্যাটটা বাই আ স্টাফ রিপোর্টার আমি লিখেছি ডান দিকের একটু তলায়, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তার বাঁ দিকে একটু চলে এসো, বাঁ দিকে নিচে কলকাতা, এটা আমি বলেছি। প্লেস, প্লেস ফার্স্ট থাকবে, তারপরে ডেট। ওকে, কলকাতা 12 ফেব্রুয়ারি 2020। আচ্ছা, আমি এবার লিখেছি, যেটা লিখেছি আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের দেখো। A young lady riding a scooter died as she was hit by a private bus in the morning of 11th February at Salt Lake। ছোট মানে জায়গা, যে ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে তার আগে অ্যাট, এখানে অফ 11th ফেব্রুয়ারি। তোমরা ইয়েস্টারডেও দিতে পারো, যে করে এক্সামিনার বুঝতে পারে যে তোমরা মিন করেছো যে এই দিনে ঘটনাটা ঘটেছে, সেদিনটা পাবলিশিং ডের আগের দিনটা, কিন্তু এটা যেন এক্সামিনার বুঝতে পারে। তো যখনই তোমরা লিখবে ডেটের ব্যাপারে স্টুডেন্টসরা তোমরা একটু সাবধানে লিখবে ডেটটা। ওকে,
such that examiner বুঝতে পারে যে ডেটটা তোমরা কোন ডেটটা মিন করেছো। She was going to her working place. She had earphones plugged in and her helmet was not strapped properly. এইটা কিন্তু গেল cause of the incident. What is the cause of the incident? এটা হচ্ছে she had earphones plugged in and the helmet was not strapped properly. Witnesses said that she was hit by a Newtown bound bus and she died on spot. This is the detailing sort of, এটা একটুখানি বিস্তারভাবে বিস্তৃত করে বলছি আমি ঘটনাটা, যেটা আমি প্রথম সেন্টেন্সেই বলে দিয়েছি যে এই ঘটনাটা একদম ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্সে ঘটনাটা কিন্তু তোমাদের বলতে হবে, সেটা একটু ডিটেল করছি আমরা ঠিক তার পরে পরেই। She was hit by a Newtown bound bus and she died on spot. Witnesses said she was traveling along left lane of the road but changed the lane suddenly to take U-turn. Full stop. Local people rushed to this place and took her to nearby hospital where she was declared brought dead. So these comes under measures taken. এখানে দেখো তোমাদের প্রশ্নে কিন্তু ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়ে দিয়েছে, ডেট টাইম প্লেসটা অবশ্যই আগে লিখবে। দেখো আমি লিখেছি, দেখে নাও কলকাতা, আগে কিন্তু প্লেস নেমটা লিখতে হবে তোমরা যখন লিখবে, ঠিক আছে? তোমরা যখন রিপোর্ট রাইটিংটা লিখবে প্লিজ রাইট দ্য নেম অফ দ্য প্লেস অ্যাট ফার্স্ট followed by the date, okay, the date of publishing of the newspaper. এটা মনে রাখতে হবে আমি যেটা লিখছি যে ঘটনাটা যেই দিনে ঘটেছে তার আগের দিনের কিন্তু ডেটটা দিতে হবে এখানে, ওকে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম যে মেজার্স টেকেনের মধ্যে আসছে লোকাল পিপল রাশ টু দ্য প্লেস অ্যান্ড টুক হার টু নিয়ার বাই হসপিটাল ওয়ে শি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ব্রট ডেড। লোকাল পিপল কী করেছে, তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছে যখন অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যে আশেপাশে যারা ছিলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন এবং মেয়েটাকে নিয়ে গেলেন নিয়ার বাই হসপিটালে। এটা হচ্ছে মেজার্স টেকেন। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো পয়েন্টসগুলো আমি কি করে কাজে লাগিয়েছি আমার লেখার ক্ষেত্রে। আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস, তোমরা যে কী করে how I have utilized the points given in this question of the newspaper report about which you are asked to write about a road accident. তো মনে রাখতে হবে 100-105 শব্দের মধ্যে লিখতে হবে, এখানে একটু কম করা আছে, nearly 92 words like that is given. তাহলে very important is that the points you have to remember, আমি একটু আরেকবার বলছি, সেটা হচ্ছে যে heading is a must. In a newspaper writing, heading is a must, followed by writing by a staff reporter. তোমরা কিন্তু ঠিক তার তলায় ডান দিকে লিখবে by a staff reporter, ওকে? আচ্ছা, একটু বাঁ দিকে আরেকটু নিচে লিখবে place of the accident, the date of the accident, কমা দিয়ে তারপরে কোলন দেবে। First line should be the first line should begin with the incident. একদম ইনসিডেন্টটা লিখবে, কখন হয়েছে, কোথায় হয়েছে, ওকে? তারপরে পরেই তোমরা লিখবে, একটু ডিটেলে যখন যাবে লিখতে হবে দ্য কজ অফ দ্য ইনসিডেন্ট, ইনসিডেন্টটা কেন ঘটেছে, ওকে? তারপরে দ্য কনসিকুয়েন্সেস কী হলো, মেয়েটা মারা গেল, এটাই হচ্ছে পরিণাম, ওকে? আই হ্যাভ রিটেন, দেখো আমি লিখেছি ডায়েড অন দ্য স্পট, সেটা হচ্ছে কনসিকুয়েন্স মানে হচ্ছে পরিণাম। এই পরিণামটা, এই অ্যাক্সিডেন্টের পরিণাম কী হয়েছে, শি ডায়েড অন দ্য স্পট, দিস ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স। আর মেজার্স টেকেন, যে মেজারগুলো নেওয়া হয়েছে সেটা তো বললাম, যে লোকাল পিপল এসে তাকে নিয়ে গেছে হসপিটালে। এরপরে তোমরা এখানে যেমন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন নেই, তোমরা কিন্তু অন্যান্য অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্টের ক্ষেত্রে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনটাও লিখবে, ওকে? আর যখন তোমাদের লিখতে হবে ন্যাচারাল ক্যালামিটিসের উপরে কোনো নিউজপেপার রিপোর্ট, সেটা সাইক্লোন হতে পারে, সাইক্লোন দ্যাট স্ট্রাক, অর সে ফর এক্সাম্পল ফ্লাড, ওকে? সাইক্লোন অর ফ্লাড লাইক দ্যাট, সেখানে কিন্তু তোমাদের
গভর্নমেন্ট ডেটটাও তোমরা মেনশন করবে। খুব This is সুন্দর how করে তো the পড়া হলো, newspaper এবার একটুখানি report কোয়েশ্চেনের ends. দিকে একটু নজর রাখছি। পরপর কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে, আমরা একটু দেখে নিই। প্রথম কোয়েশ্চেন, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে আমরা একটু দেখে নিই বোর্ডে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে, what is the difference between the format of magazine report and newspaper report? হ্যাঁ, ম্যাগাজিন রিপোর্টটা হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি লিখছো ফর দ্য স্কুল, কোনো স্কুলের ফাংশনের জন্য তুমি লিখছো ম্যাগাজিন রিপোর্ট, সেখানে তোমাকে বাই আ স্টাফ রিপোর্টার তুমি লিখবে না, সেখানে লিখবে নিজের নাম। অ্যাজ আ স্টুডেন্ট রিপোর্টার তুমি তখন শুধু নামটা লিখবে, তুমি শুধু লিখবে নিজের নামটা, হেডিং কিন্তু থাকবেই। আর এখানে যেমন আমি প্লেস আর ডেটটা লিখেছি, এই জিনিসটা কিন্তু ম্যাগাজিন রিপোর্ট, এই যে স্কুল রিপোর্টে বা ম্যাগাজিন রিপোর্টে থাকবে না, এটাই ডিফারেন্স। ওকে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই, কি আছে দেখি। Next question, what are the main points that should be kept in the mind when we write a newspaper report? এর উত্তরটা আমরা নেব নদিয়ার দেবাশিস ঘোষ স্যার তার কাছ থেকে। নিউজপেপার রিপোর্ট লিখতে গেলে যে পয়েন্টসগুলো অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তো সেই বিষয়গুলো হচ্ছে, নিউজপেপার রিপোর্ট লেখার আগে সর্বপ্রথমে একটা টাইটেল দিতে হবে, রাইট আ সুটেবল টাইটেল ইন ব্লক লেটার, মোটা অক্ষরে অল ক্যাপসে একটা টাইটেল দিতে হবে। এরপর মনে রাখতে হবে, নাও স্টার্ট উইথ নেম অফ প্লেস ডেট। একদম যখন নিউজপেপার রিপোর্টটা শুরু করছো, প্রথমে নাম দাও যেখানে ঘটনাটি ঘটছে, তারপরে তারিখ দাও, আর টাইম যদি থাকে টাইমটা বডি অফ দ্য রিপোর্টে চলে আসতে পারে, অসুবিধা নেই। ইনসিডেন্টস, যে কোনো ঘটনাগুলো অলরেডি হ্যাপেন্ড আর জেনারেলি রিপোর্টেড, সো মোস্টলি পাস্ট টেন্স ইউজড। যেহেতু ইনসিডেন্টস গুলো রিপোর্ট করা হচ্ছে এবং ইনসিডেন্টস গুলো হ্যাপেন মানে ঘটে গেছে, তো সেই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্স ইউজ করা হয়। তার মানে এই নয় যে ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা যাবে না, সেগুলো করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়। তারপর বলা হচ্ছে রাইট ইন সিম্পল লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজ। লুসিড মানে খুব সহজ সরল ভাষায়, কোনো রকম জটিলতা নয়। নিউজপেপার রিপোর্ট খুব সহজ সরল ভাবে লিখতে হবে, এই পয়েন্টটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। নো পার্সোনাল ভিউ শুড বি দেয়ার। ব্যক্তিগত, অর্থাৎ আমার কোনো একটি বিষয়কে ভালো লেগেছে বা মন্দ লেগেছে সেই বিষয়ের উল্লেখ থাকবে না। তারপরে বলা হচ্ছে, ফাইনালি রিড ভ্যারিয়াস টাইপস অফ নিউজপেপার রিপোর্টস টু বি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য স্টাইল অফ রিপোর্ট। বিভিন্ন নিউজপেপার, বিভিন্ন ধরনের ঘটনার নিউজপেপার রিপোর্টগুলো পড়তে হবে এই জন্য, যাতে তুমি সেই বিষয়টা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হও। তার যে নিউজপেপার রিপোর্ট লেখার একটি স্টাইল রয়েছে, সেই স্টাইলটাকে আয়ত্ত করার জন্য বেশ কিছু নিউজপেপার রিপোর্ট লেখুন। শুনলাম, কিন্তু একটু অডিও সমস্যা হলো। সুদীপ্তা ম্যান, এই বিষয়টা যদি আরেকবার একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন, অর্থাৎ হোয়াট আর দ্য মেইন পয়েন্ট অফ শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড ওয়েন উই রাইট আ নিউজ পেপার রিপোর্ট, যদি আপনি একটুখানি ছোট করে বলে দেন। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু রাইট এ হেডিং, তার তলায় আমি লিখবো বাই আ স্টাফ রিপোর্টার, তার বাঁ দিকে একদম বাঁ দিকে লিখবো প্লেস, ডেটটা দেব। আর যখন স্টার্টিং করছি আমাকে প্রথমেই লিখতে হবে যে ইনসিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল, কখন হয়েছিল। These are the main points when you write, you have to keep in mind when you are writing a newspaper report. ওকে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে একটু দেখে নিই। How do I write a catchy and impressive headline of a report? হ্যাঁ, ক্যাচি অ্যান্ড ইমপ্রেসিভ হেডলাইন দিতে গেলে আমাকে ফোকাস করতে হবে মূল যে ঘটনাটা, সেই মূল ঘটনার দিকে আমি ফোকাস করব, সেই মূল ঘটনাটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করে দেবো, সেটাই হবে হেডলাইন। দ্যাট ইজ দ্য হেডলাইন, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু 5 শব্দের মধ্যে হবে। এখানে আমি একটা ছোট্ট ইনপুট দিতে চাই, ম্যামকে রিলেট করেই বলবো। সেটা হচ্ছে ক্যাচি ইন দ্য সেন্স কী বলো তো, তোমরা যখন নিউজ পেপার পড়ো না, নিউজ পেপারের যারা সাংবাদিক হন তারা যখন রিপোর্টটা লেখেন, সেখানে তাদের চিন্তা থাকে কিন্তু যে রিপোর্টটা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন, দ্যাট ইজ দ্য ফোকাস, কনসেন্ট্রেশন। অর্থাৎ একটা রিডার, তার একটা পেজের মধ্যে অনেক রকম খবর থাকে, মিক্স আপ অফ নিউজ থাকে, তো সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট স্বাভাবিক একটা সেন্টিমেন্টাল কাজ করে। এবার যদি মারা যাওয়া বা দুর্ঘটনা যেমনই হোক, কোথাও একটা আমাদের কিন্তু সেন্টিমেন্টে টাচ করে। সো দ্য টাইটেল শুড বি ক্যাচি ইন দ্য সেন্স দ্য টাইটেল শুড কনসেন্ট্রেট দ্য ফোকাস অর কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিডার, দ্যাট শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড।
ওকে, তাহলে কি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই? Sure. ওকে, আমরা দেখিনি নেক্সট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে। In which tense should we write a report? Okay, Again, this is a Shubham very sir. good question and very important aspect of report writing. Whenever you are writing a report and that the incident has already happened yesterday, তাই না? অলরেডি ম্যাম কিন্তু আলোচনা করেছেন যে তোমরা যখন নিউজ রিপোর্ট পড়ছো, রিপোর্টটা কিন্তু সাংবাদিক অলরেডি গতকাল লিখে ফেলেছেন, সেটা তুমি আজকের ডেটে পাচ্ছ। তোমরা দেখবে নিউজ পেপারের ওপরে ক্যাচ লাইনে হেডিংয়ে থাকে আজকের ডেট, ধরো আজকের পেপার, তাহলে আজকে কী বার তোমরা জানো? বৃহস্পতিবার, আজকের ডেট দেওয়া থাকবে, কিন্তু রিপোর্টটা সেটা অবশ্যই হবে গতকালের, কারণ আজকে এই মুহূর্তে তো সময়টা নেই। সো ওই যে টেন্সটা থাকছে, অবভিয়াসলি ইট মাস্ট বি রিটেন ইন পাস্ট টেন্স। বাট যদি কোনো ঘটনা এমন হয় যে ধরো ডাকাতি করা হয়েছে, এখনও তারা ধরা পড়েনি, তাহলে রিলেটেড টু দ্য প্রেজেন্ট, তখন গল্পে কিন্তু তুমি যে নোটিশ মানে রিপোর্টটা করছো সেখানে রিলেটটা টাস্ক থাকবে যে দ্য বার্গলার্স হ্যাভ নট বিন ডিটেক্টেড ইয়েট, ইনভেস্টিগেশন ইজ অন, investigation অর্থাৎ ইজ অন, মার্কেট burglary was already done, that is past event, but investigation is on. সো Present, এটা প্রেজেন্ট perfect. রিলেট Present হলো perfect, একমাত্র সেক্ষেত্রে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সটা রিলেট করবে যদি সেটা সর্ট আউট না হয়ে গিয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে পাস্ট টেন্সেই লিখতে হবে, ঘটনাটা পুরোটা পাস্ট টেন্সে হবে, কিন্তু ঘটনার রিলেটেড যা কিছু বাকি আছে এখন ওই সম্পর্কিত, ধরো রিকভার করা হয়নি, গ্রেফতার হয়নি, ইন দ্যাট কেস দ্য টেন্স শুড বি রিটেন ইন প্রেজেন্ট ফর্ম। ক্লিয়ার? ওকে, আমরা তাহলে আরেকটু যদি বিশদে আপনারা বিষয়টা নিয়ে মানে রাইটার নিউজ পেপার রিপোর্টটা তো পুরোটাই বোঝানো হয়ে গেল, কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, কিন্তু আরেকটু যদি একটু বিশদে বলবো আমি, একটু মেয়েরা example যেটা দিয়ে মানে বোঝাতে চাই। মানে করে থাকে অনেক সময় ভুল, তোমরা না আউটলাইনটা একটু ভালো করে পড়বে। যেই আউটলাইনটা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেটা কিন্তু বারে বারে পড়বে, সেটা পড়লে পরেই কিন্তু ঘটনাটা ঠিকমতো লিখতে পারবে এবং হেডিংটাও ভালো হবে। বারবার আউটলাইন কিন্তু কম দেওয়া থাকে, এখন তো আর একটু কম করে দিয়েছে, কিন্তু সেই আউটলাইনটা রিড ইট টুয়াইস থ্রাইস সো দ্যাট ইউ ক্যান রিলেট ইট উইথ ইনসিডেন্টস ইউ অলরেডি নো। This makes the matter and your writing very lively. Together with that, you can have a good and catchy heading. স্যার আপনার যদি অ্যান্ড উইথ দ্যাট আমি যেটা ইনপুট দিতে চাই সেটা হচ্ছে ম্যামের যদি তোমরা পেজটাতে যাও দেখবে একটা জায়গাতে রিপোর্টে তিনি বলেছেন মেয়েটা তো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, শি ইজ অলরেডি ব্রড ডেড, মাইন্ড ইট, শি ওয়াজ ব্রড ডেড, বাট রিজন অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্টে খেয়াল করো তো কোথাও একটা ইম্প্রোভাইজ করেছেন ম্যাম, সেটাও তোমাদের কিন্তু ইন্সপিরেশন দিচ্ছেন। বিকজ অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট নট অনলি দ্যাট শি ওয়াজ হিটেন বাই দ্য বাস বাট অলসো বিকজ অফ হিজ ডেথ, দ্য ডেথ রিজন ইজ নট ওয়্যারিং দ্য হেলমেট প্রপারলি। মার্ক দ্য পয়েন্ট, এইখানে তুমি তোমার নিজের ইম্প্রোভাইজেশন কাজে লাগাতে পারো, যে রিজনেরও ব্যাকআপ রিজন একটা তুমি দিচ্ছ, যে অ্যাক্সিডেন্টটা হলে অনেক সময় যদি প্রপার ম্যানারে সে হেলমেটটা পরে থাকতো, শি কুড হ্যাভ সেভড হার লাইফ, বাট বিকজ অফ দ্যাট দ্য হেলমেট ওয়াজ নট প্রপারলি স্ট্র্যাপড, ইট টুক অফ and then her head was hit on the road and that's why she was dead. সো এই যে ব্যাকআপ রিজনগুলো যেটা কিন্তু পয়েন্টে তুমি পাচ্ছ না, খেয়াল করো ম্যামের দেওয়া পয়েন্টে সেখানে কিন্তু কোনো রিজন বলা নেই, শুধু রিজন বলা আছে, বাট হোয়াট আর দ্য রিজনস, সেখানে তুমি নিজের অনেকটা ইম্প্রোভাইজ করতে পারো। বাট অ্যাবভ অল কিপ ইন মাইন্ড দ্য টোটাল ওয়ার্ড লেন্থ ইজ 100। সো গল্প দেখো অনেক বড় করা যায়, বাট কনসাইজ ফরম্যাটে তুমি যদি রাখতে চাও তো সেক্ষেত্রে, আর যেহেতু তোমাকে মেনশন করা থাকছে ইন ইউর কোয়েশ্চেন দ্যাট রাইট দ্য রিপোর্ট ইন অ্যাবাউট 100 ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ মে ক্রস আপ টু 5+10 ওয়ার্ডস, তাই না? তো সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু সমস্যা হবে, তুমি ধরো 150 শব্দ লিখে দিলে, নট অনলি দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্রস দ্য ওয়ার্ড লিমিট, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর টাইম, দ্য টাইম ইউ ক্যান ইউটিলাইজ অন অ্যানাদার কোয়েশ্চেন। এবং একটুখানি বলি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে অ্যাসাইনমেন্ট এক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেই জায়গা থেকে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখো স্ক্রিনে আমরা একটা একটা করে প্লে করছি, তোমরা খুব দ্রুত আসবে অ্যাসাইনমেন্টগুলো, বলেই দিই তোমাদেরকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো, লেখা হয়তো সম্ভব হবে না, ছবি তুলে নিতে পারো। অ্যাসাইনমেন্ট 1 প্লে করতে বলবো। অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ কি রয়েছে? রাইট আ নিউজ পেপার রিপোর্ট উইদিন 100 ওয়ার্ডস অন হাউ আ মাইনর গার্ল সেভ হারসেলফ ফ্রম আর্লি ম্যারেজ। ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস, কিছু পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। 16-year-old girl, parents arranged marriage, girl files complaint at local police station, rescued by police and child rights group. আমরা নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট 2 এর দিকে একটু নজর রাখি। রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট, সেখানেও 100 ওয়ার্ডস অন দ্য ইনসিডেন্ট অফ বার্গলারি ইন আ ফ্ল্যাট ইন কলকাতা ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস। দেখে নাও, পয়েন্টসগুলো দিয়ে দিয়েছেন ম্যাম।
অর্থাৎ এই দুটো অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা করবে আর একটা ছোট্ট বিরতি আমাকে নিতেই হচ্ছে, আর বিরতির পর ক্লাস 12 এর প্রেসি রাইটিং নিয়ে আমরা ফিরে আসছি, আর তোমরা সঙ্গে থাকো জি 24 ঘন্টা। জুনিয়র ক্লাসরুমে বিরতির পর আপনাদের সকলকে স্বাগত। এবার আমরা পড়াশোনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর প্রেসি রাইটিং। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শর্ষণা হাই স্কুলের শিক্ষক শুভদীপ ভট্টাচার্য। শুরু করি স্যার। নিশ্চয়ই। Good morning, students. Today I am going to discuss with you one of the most important topic in your HS syllabus, English, that is writing skill group C. In that part, you will find 3 types of writing skills. One, that is we are going to discuss today, Pressy writing. Another is formal letter, and the third one is report writing, a type of which has already been discussed in the previous class. So, before we begin, let me introduce you with a different thing. আচ্ছা, কখনো তোমরা ধরো একটা সিনেমা দেখলে বা একটা বড় গল্প বই পড়লে তোমাকে তোমার ভাই বা দাদা বললো, আরে এই বিষয়টা কী নিয়ে, গল্প বইটা হয়তো বেশ বড়, and he has no time to read out all that story. You don't have enough time to tell him the whole story. Then what should you do? Gist, সংক্ষিপ্তকরণ যাকে আমরা বলি, that is to read out a whole story within a very short period of length of word, so as to say. That is, মোটামুটি ধরে রাখো একটা বড় সড়ো কোনো রিপোর্ট, বড় সড়ো কোনো গল্প বা কোনো একটা প্যাসেজ, নর্মালি তোমরা একটা প্যাসেজ ফেস করবে তোমাদের সিলেবাসে যেটা থাকে প্রশ্নে, টেস্টে বা এইচএসের প্রশ্নে, তো সেখানে তোমাকে ওটা অলমোস্ট 1/3 অফ দ্য গিভেন টপ প্যাসেজ ওয়ার্ড লেন্থে তোমাকে নামিয়ে আনতে হবে। 1/3 এর কথাটা আমি পরে আসছি। অ্যাটলিস্ট টু সে তোমাকে একটা জায়গায় সামারাইজ করতে হবে। এইখানটাতে আমি একটু নোট ডাউন করতে বলবো। সামারাইজ তো করতে বললাম, কিন্তু দেখো কোথাও কিন্তু সামারি রাইটিংয়ের কথাটা বলা নেই, বলা আছে কিন্তু প্রেসি রাইটিং। নাও হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন আ সামারি অ্যান্ড আ প্রেসি? সামারি অনেকটা বলতে পারো একটা বড় গল্পকে সংক্ষিপ্ত করে বলা, সেই সংক্ষিপ্তর মধ্যে কিন্তু কোথাও নির্দেশ নেই যে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট উইদিন 1/3 অফ দ্য গিভেন ফিগার। There comes the importance of Pressy. Now, look at the PowerPoint presentation on your TV screen. You can make a small snap of it. What is a Pressy? If you literally find it in your dictionary, it would sound as Pressy. I repeat it, Pressy. It has an accent on the vowel E. তোমরা এটা অ্যাকসেন্টটা ছাড়াও লিখতে পারো, এটা একটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, যেখানে ওটা আমাদের বাংলা অনেকটা রেফের মতো হয়। অ্যাকচুয়ালি অরিজিনেটিং ইটস আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড, ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের। সো প্রেসি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? দ্য মিনিং অনেক রকম হতে পারে, ব্রিফ হতে পারে, অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারে, সিনপসিস হতে পারে, অ্যাব্রিজড হতে পারে। সহজ কথায় বলি, সংক্ষিপ্তের সংক্ষিপ্ত রূপ, সংক্ষিপ্ততম রূপ যেটা আমরা বলবো, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মিন্ড আ প্রেসি। নাও যদি বেসিক আইডিয়া ফর্ম করতে চাও, আ প্রেসি ইজ লাইক আ মিনিয়েচার পোর্ট্রেট। মিনিয়েচার মানে বোঝো? মিনিয়েচার মানে খুব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যেটা আমরা বলি, অফ দ্য প্যাসেজ। It retains the absolute essential points accompanied with the mood and tone of the author of the passage. যিনি প্যাসেজটা লিখছেন তার মুড এবং টোন ধরে তোমাকে তোমার ভাষায় লিখতে হবে। ডান দিকের পার্টটায় দেখো, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ আ রিডেবল, আন্ডারলাইন করা আছে, এটা কিন্তু মার্ক করতে হবে। দিজ আর দ্য কোয়ালিটিজ অফ আ গুড প্রেসি: রিডেবল, কোহেরেন্ট and concise form to the text in your own words. Mind it, in your own words. এখানেই থাকছে, আমি পরে তোমাদের একটা প্রশ্ন ব্যাখ্যা করব, তুমি কপি করতে পারো কিনা, কতটা কপি করবে, কোনগুলো কপি করবে। in your own words, that is you have to write in your own words, having a good stock of words in your stock without leaving any important details. Now next point, what is your role? A role of the Pressy writer should be like a breeze. While writing a précis of a big passage or text or report, the writer acts as a breeze or connector of ideas between the writer of the passage and the reader who does not have enough time to read the whole text. Yet, he or she must understand the whole information inside the text in only a few words and উইদিন আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, যেটা আমি তোমাদের রিলেট করছিলাম, তোমার বড় গল্পটাকে ছোট্ট করে বলা, অতি ক্ষুদ্র করে বলা। নাও দেন উই কাম টু দ্য ডেফিনিশন। প্রেসি রাইটিং মিনস আ মিনিয়েচার রেপ্লিকেশন কপি of the original passage written as briefly as possible to bring out the gist. Gist মানে কি বোঝো?
একদম নির্যাস এসেন্স of the passage so that the reader understand the text and the central theme without going through the whole passage. তুমি যাকে বলছো পুরো গল্পটা বা প্যাসেজটা পড়ারই দরকার নেই, স্টিল হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য গিভেন প্যাসেজ। নাও নিড অর ইউটিলিটি, প্রয়োজনীয়তা কি, কেন তোমাদের রাইটিং স্কিল এটা দেওয়া হয়েছে বলো তো? বিকজ অফ দ্যাট ইট ইজ আ টাইপ অফ ইএসপি 11-এ তোমরা যেটা করো, ইংলিশ ফর স্পেসিফিক পারপাস। উই অ্যাজিউম দ্যাট আফটার পাসিং আউট ফ্রম এইচএস ইউ আর গোয়িং টু ফেস সাম টাইপ অফ প্রফেশনাল ফিল্ডস, সেখানে তোমাকে শর্ট লিখতে হবে। ইট ইজ ইউজফুল ইন গ্যাসপিং দ্য আইডিয়াস অফ আ গিভেন প্যাসেজ, extract, chapter or book. Next, it aids concentration when reading a passage that has to be precise. It improves writing skills and teaches one to write in brevity, সংক্ষিপ্তকরণ, as well as to follow a logical order, মাথায় রাখবে ঘটনা যেমন ভাবে তুমি প্যাসেজে পেয়েছো সেই অর্ডারটা you have to maintain. And the last one, it can be used by students and working professionals in order to replicate the whole information in a brief and complete form. ধরো একটা অফিসার তার সেক্রেটারি সংক্ষিপ্ত করে তাকে বলতে বলছে, তখন তোমার প্রেসি রাইটিং এর আইডিয়াটা কাজে দেবে। নাও হোয়াট আর দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড? ফার্স্ট, রিড দ্য প্যাসেজ ফর অ্যাটলিস্ট 2 or 3 টাইমস। এটা আমরা তোমাদের বারবার বলবো, সময় রাখবে। রাইটিং স্কিল যখন এক্সাম দিচ্ছ অ্যাটলিস্ট 15 to 20 মিনিটস টাইম তোমার হাতে রাখা দরকার, কারণ তোমাকে 2-3 বার পড়তে হবে। দেন ফাইন্ড আউট দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অর দ্য থিম অফ দ্য প্যাসেজ। আমি একটু পরে একটা প্রেসিভ প্যাসেজ নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব, সেখানে এই রুলগুলোকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো। মাইন্ড করো, ফাইন্ড আউট দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য প্যাসেজ, যেটা কিনা থিম রিলেট করবে। নেক্সট, সেকেন্ড স্টেপ, আন্ডারলাইন দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। আমি আমার প্যাসেজেও দেখবে আন্ডারলাইন করে দেখাবো। বি কেয়ারফুল টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আনইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। এটা খুব ভাইটাল। দিস ইজ ইয়োর জাজমেন্ট, যে কোন পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা তুমি রিলেট করতে চাও, আর কোনটা উদাহরণ হিসেবে থাকবে। অ্যান্ড নাও note down the important points in your own words, that is frame some drafting sentences. এখানে তোমাদের একটা কমন প্রশ্ন থাকে, ক্যান আই কপি ফ্রম দ্য টেক্সট, ওয়ার্ডগুলো বা সেন্টেন্স, হুইচ প্রোনাউন টু ইউজ, আর পার্সোনাল অপিনিয়ন দিতে পারবো কিনা। তো প্রথম ক্ষেত্রে বলি, কপি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা না করি। ওয়ার্ড ওই ম্যাক্সিমাম 3 to 5% তোমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড কপি নিতে পারো। প্রোনাউন অনলি থার্ড পার্সন, ফার্স্ট পার্সন থাকবে, সেকেন্ড পার্সন থাকবে, বাট ইউ ক্যান ইউজ অনলি থার্ড পার্সন। অ্যান্ড পার্সোনাল অপিনিয়ন শুদ্ধ বাংলায় একদমই না, নৈব চ, তোমার কোনো ব্যক্তিগত মতামত তুমি দিতে পারবে না। ফাইনাল স্টেপ, রিলেট উইথ দ্য মেন আইডিয়া। একটা টাইটেল তুমি রিলেট করবে, অ্যাটলিস্ট আমি এখানে সাজেস্ট করবো 2-3টে টাইটেল তুমি করে রাখো। দেন হেডিং স্টাইল, অর্থাৎ টাইটেলের মতো করে কিন্তু টাইটেলটা দিতে হবে। মোর দ্যান ওয়ান টাইপ রেডি করে রাখো, সেখান থেকে একটা সিলেক্ট করো, বাট বিফোর সিলেক্টিং কিপ ইন মাইন্ড দ্য টাইটেল মাস্ট রিফ্লেক্ট দ্য থিম অফ দ্য প্যাসেজ। 2 নম্বর থাকে কিন্তু টাইটেলে, 8 নম্বর প্রেসি রাইটিংয়ে, তাই টাইটেলটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। And finally, précis writing must be done in one single paragraph. No breakup should be there in your writing. Now, final point, 1/3 of the given word strength. +-5 হলেও হতে পারে, বাট 1/3 ভাগ। সো আমরা এক্সামিনার কি চাই তোমার কাছ থেকে? ক্লিয়ার, কনসাইজ, কমপ্লিট অ্যান্ড কারেক্ট। এই ফরম্যাটটা এক্সামিনারের এক্সপেকটেশন তোমার লেখায় থাকতে হবে। একটা প্যাসেজ দিয়ে দেখাচ্ছি। ইট ইজ নো ডাউট ট্রু দ্যাট উই ক্যানট গো থ্রু লাইফ উইদাউট সরো। দেখো আন্ডারলাইন করেছি কোন অংশটা ইম্পর্টেন্ট হিসেবে, উই ক্যানট গো থ্রু লাইফ উইদাউট সরো। দেয়ার ক্যান বি নো সানশাইন উইদাউট শেড, একটা উদাহরণ এসে গেল। উই মাস্ট নট কমপ্লেন দ্যাট রোজ হ্যাভ থর্নস, এগেইন একটা এক্সাম্পল, বাট বি রাদার গ্রেটফুল দ্যাট থর্নস বিয়ার ফ্লাওয়ার্স। পুরোটাই এক্সাম্পল, কিন্তু এর নির্যাসটা কি বলতো? সব ভালো জিনিসের একটা খারাপ দিক থাকে, কিন্তু আমরা ভালোটাকেই নিই। গোলাপ ফুলে কাঁটা থাকলেও গোলাপটাই কিন্তু আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্স পায়। আওয়ার এক্সিস্টেন্স হিয়ার ইজ কমপ্লেক্স। সো আমরা পুরো প্যাসেজটা একটা ফরম্যাটের মধ্যে এলাম। টোটালটা দেখো, ইম্পর্টেন্ট পোর্শনগুলো আমি আর রিড আউট না করে তোমাদের বলে দিলাম, আন্ডারলাইন করা আছে এবং 94 ওয়ার্ডস। নাও মনে মনে একটা 1/3 করে রাখো, যে 33 থেকে 34 শব্দের মধ্যে করব। প্রথমে হচ্ছে সেন্ট্রাল আইডিয়া, দেন ড্রাফটিং। এইটা খুব কাজের জিনিস। একটা সেন্টেন্সকে তুমি রিলেট করছো চেঞ্জ করে, তোমার সেন্টেন্সটা দেখো ইয়েলো কালারে করা আছে, তুমি এটা ফাইনাল ড্রাফটিং করছো কিন্তু, যে উই আর শিওর টু ফেস সরো ইন আওয়ার লাইফ। কোন লাইনটাকে করলাম বলো তো? দেখো আগের লাইনে আছে উই ক্যানট গো থ্রু লাইফ উইদাউট সরো। সেই লাইনটাকে তুমি তোমার ভাষায় ড্রাফটিং করলে উই আর শিওর টু ফেস সরো ইন আওয়ার লাইফ। স্যার একটা ফোন আছে, একটু নিয়ে নিই। নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে রয়েছে পায়েল সামন্ত। পায়েল, তোমার প্রশ্নটা কি? হ্যাঁ ম্যাম, আমার প্রশ্ন, আমি হচ্ছে গঙ্গাপুরী শিক্ষা সদন ফর গার্লস থেকে বলছি। আমার প্রশ্নটা হলো, প্রেসিতে কি ডাইরেক্ট স্পিচ ইউজ করা যায়? না,
আমি তোমাকে প্রশ্নটা খুব ভালো জায়গায় পয়েন্ট হিট আউট করেছো তুমি। কখনোই ডাইরেক্ট স্পিচ তুমি করবে না, কারণ অলরেডি আমি তোমাকে একটা জিনিস বলেছি, প্রেসি মাস্ট বি রিটেন, মাস্ট বি রিটেন ইন থার্ড পার্সন, দ্যাট ইজ প্রোনাউনটা খেয়াল করো। কখনোই আই বা ইউ দিয়ে ডিরেক্ট স্পিচ মানে তোমরা জানো বক্তার কথা তুমি এখানে উদ্ধৃত করছো থার্ড পার্সনে, দ্যাট ইজ ইট ইজ আ রিপোর্ট রাইটিং টাইপ অফ না, তো সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু কপি করতে পারবে না। ওকে, Okay. পড়ায় চলে যাই। আমি ফিরে আসছি আমার কথাতে। ড্রাফটিং এর ক্ষেত্রে তোমরা দেখো যে মেন যে জায়গাটা ইয়েলো পার্টগুলো কিন্তু তুমি ফাইনালি প্রেসির একটা ড্রাফটিং করছো। এইভাবে দেখো 7টা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমরা আন্ডারলাইন করেছিলাম ইম্পর্টেন্ট হিসেবে, সেটা আমরা রিলেট করলাম ওইভাবে যে সেকেন্ড থার্ডে আমি চলে যাচ্ছি। ধরো আওয়ার কমপ্লেক্স লাইফ ইজ ফুল অফ হার্ডশিপ, তুমি সেখানে করলে হিউম্যান লাইফ ইজ নট সিম্পল। তো এইভাবে করতে করতে আমরা কি করলাম দেখো, আমি বলেছিলাম অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3টে টাইটেল তুমি ড্রাফট করো। তো সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস একটা নিলে, ম্যান শুড বি লুক অ্যাট দ্য, দেখো কোনোটাই কিন্তু কমপ্লিট নয় সেন্টেন্সটা, এটাই টাইটেলের যৌক্তিকতা, পজিটিভ অ্যাপ্রোচ টু লাইফ। এবারে আমি তোমাদের একটা প্রেসি করে দেখাচ্ছি যেখানে টাইটেল নিলাম থার্ড চয়েসটা। আর প্রেসি রাইটিং দেখো টোটাল 32 ওয়ার্ডসে একদম এসেন্স অফ দ্য প্যাসেজ এটাকেই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাই একজন এক্সামিনার তোমার লেখার মধ্যে কি কি দেখতে চান তার একটা পয়েন্ট আউট আমি করে রেখেছি, এটা তোমরা স্ন্যাপ নিতে পারো, যে তোমার লেখায় যেন ক্ল্যারিটি থাকে, ব্রেভিটি মানে সংক্ষিপ্ত থাকে এবং প্রিসিশন থাকে। অনলি আ ভেরি ফিউ ওয়ার্ডস হ্যাভ বিন কপিড ফ্রম দ্য প্যাসেজ, অর্থাৎ অনেকটা তুমি নিজেকে ইম্প্রোভাইজ করেছো, তোমার নিজের ভাষায় লেখা, কোহেরেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি করে তোমরা মেনটেন করে টোটাল ওয়ার্ড স্ট্রেংথটা যেন 1/3 রাখতে পারো। এই ক্রাইটেরিয়াগুলো মেনটেন করলেই তোমরা দারুণ নাম্বার পাবে। খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। আমরা একটু কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নিই। নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে একটু দেখে নিই। What is the basic difference between a summary and a precis? Sure, very good question from Fahim Hussain. Fahim I Hussain. appreciate your question. The main concept আমি কিন্তু আগেই বলেছি, সামারি। আমি একটা ছোট্ট জিনিস দেখাবো, আমি একটু ক্যামেরা পার্সনকে বলবো একটা জিনিস দেখাতে। লুক অ্যাট মাই হ্যান্ড। What is this? This is a pen. Now imagine this. This is the whole passage that you have been given to make a précis. Now I am making a summary of the passage. What is the summary of the passage? Now if you curtail it from this point, now this comes to a summary. অর্থাৎ পুরো প্যাসেজটাকে আমি ছোট করে নিলাম এইটুকুতে, এটা সামারি। And what is précis? This is précis. This is 1/3 of the given passage that you have to write. This is called précis. এত বড় একটা প্যাসেজ ছিল, তুমি তাকে সামারি করেছো, কিছুটা পার্ট তুমি ছোট করেছো, এই অংশটা এটা সামারি, and this is précis. অর্থাৎ অতি সংক্ষিপ্ত, the essence of the passage you have to mention in it. এক্স্যাক্টলি, খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা পরের প্রশ্ন আমরা একটু দেখে নিই কি রয়েছে। Good morning, teachers. I'm Madhumita Karmukar from Shoshana High School, Kolkata. I'm reading in class 12 Arts. My question is, can I copy some sentences and words from the passage? Good question, a very important point to note down. Madhumita, thank you very much. Because of that, I have already discussed it in the earlier section that কপি সেন্টেন্স আর ওয়ার্ড দুটো কিন্তু দুটো জিনিস। সেন্টেন্স কপি তো নইব কখনোই অ্যালাউ আমরা করি না, কারণ সেন্টেন্স অনেকটা এক্সপ্লেইন করা থাকে বড় করে, তোমাকে তো ছোট কনসাইজ করতে হবে। আর মানে ইম্প্রোভাইজ করো তোমার নিজের স্টক অফ ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ প্রেসি। ইউ ক্যান কপি সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট। আর রিগার্ডিং ওয়ার্ডস, কিছু ওয়ার্ড অবশ্যই দেখো, ম্যান তুমি তাকে হিউম্যান বিইং করতে পারো, আর্থ তুমি তাকে আলাদাভাবে ওয়ার্ল্ড করতে পারো, বাট কপি যদি হয় ওয়ার্ড অ্যাটলিস্ট 2-3টে ওয়ার্ড তুমি কপি করতে পারো, বাট সেন্টেন্স নেভার। ওকে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকটা দেখে নিই কি কোয়েশ্চেন রয়েছে। What are the main factors that should be kept in mind while writing a précis? ইতিমধ্যে এটা আপনি আলোচনা করেছেন। এটা স্যার বলেইছেন, উত্তরগুলো সুন্দর করে বলে দিয়েছেন। আমি আরেকবার বলছি, প্রথমত হচ্ছে প্রেসি শুড বি প্রিসাইজ, এক্স্যাক্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার। পরিষ্কার হবে তার ভাবটা, যেই ভাব আছে, যেই মূল কথা রয়েছে আসল প্যাসেজে, তার সেটাই পরিষ্কারভাবে কিন্তু থাকবে প্রেসিতে, বাট ইন ব্রিফ, সংক্ষিপ্তভাবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্ডস হবে 1/3 অফ দ্য অরিজিনাল প্যাসেজ। অরিজিনাল প্যাসেজের 1/3 হবে দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ডস ইন আ প্রেসি। আর একটা হচ্ছে প্রিসাইজ হবে, প্রত্যেকটা যেন মানে কোহেরেন্ট হবে, অর্থাৎ প্রতিটা লাইনের সঙ্গে একটা লাইনে যেন খুব
সুন্দর যোগাযোগ থাকে, কোহেরেন্ট থাকে, আর একটা হচ্ছে ব্রিফ হয়। ওকে, দিস। ওকে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে দেখি কি রয়েছে। আচ্ছা, প্রশ্নে যাব তার আগে ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছেন অর্ঘ্য। অর্ঘ্য, প্রশ্নটা শুনি। হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার। স্যার, বলছিলাম কি স্যার ওই প্রেসি রাইটিং এর যে টাইটেল যেটা হয়, হুম হুম প্রেসি রাইটিং এর যে টাইটেল যেটা হয় ওখানে কি আমি ফিনিট নন ফাইনাইট ভার্ব কি ব্যবহার করতে পারি? ঠিক ধরলাম না কি ভার্ব আর একবার একটু বলো। স্যার ফিনিট নন ফাইনাইট ভার্বকে আমি ব্যবহার করতে পারি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ব। অর্ঘ্য, একটা জিনিস বলে দিই, জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি টাইটেল সিলেকশনের ক্ষেত্রে, যেটা আমরা একটু আগে রিপোর্ট রাইটিং আলোচনা করেছিলাম। ইট শুড বি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্যাচি। ক্যাচি ইন দ্য সেন্স ইউ শুড ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য রিডার থ্রু দ্য টাইটেল দ্যাট মাস্ট কন্টেইন দ্য মূল যে আইডিয়াটা, বেসিক যে কনসেপ্টটা, থিমটা, সেটা যেন রিফ্লেক্ট করে। তার জন্য একটা জিনিস মাথায় রাখবে, ইট নেভার বি আ কমপ্লিট সেন্টেন্স। গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারালি কমপ্লিট হওয়ার দরকার নেই। যেমন আমি আমার প্যাসেজটা দিয়েছিলাম যে তোমার জীবনে সুখী থাকতে গেলে কি করতে হবে, একদম পিন পয়েন্ট থাকো। গ্রামার যদি তুমি ভার্বটা ইউজ করতে চাও, ইউ ক্যান ইউজ ইট, ফাইনিট অর নন ফাইনিট, হোয়াট এভার, বাট নেভার মেক ইট আ কমপ্লিট সেন্টেন্স অ্যান্ড থিঙ্ক again and again that it must reproduce or reflect the theme of the passage. That's all. আচ্ছা, আমরা পরের কোয়েশ্চেন এবার একটু নজর রাখি, কি কোয়েশ্চেন আছে দেখিনি। How should I make a draft of the passage? Okay, very good question, Pradeep. Actually, now I have to make an board work. Actually, board work আমাকে করে দেখাতে হচ্ছে। Now look, how to write a précis. Okay. সো ড্রাফটিং জায়গাটা কিন্তু, ড্রাফটিংয়ের কথাটা আমি পরে আসছি, আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছিলাম। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য পার্ট অফ দ্য প্রেসি অর প্যাসেজ। কি সেটা আছে না, আন্ডারলাইন অল দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিপ ইন মাইন্ড, যেটা তোমার মনে হবে ব্যাখ্যা, এক্সাম্পলগুলো বাদ দিয়ে। নেক্সট, মেনটেন দ্য সিকোয়েন্স। As the sequence is told, you have to maintain the sequence. And finally, comprehend the central theme. This is most important. যেটা কিনা কাজে লাগবে কোথায়, সেন্ট্রাল থিমটা কাজে লাগবে টাইটেল চুজ করার ক্ষেত্রে। অ্যান্ড সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ডস টু চেঞ্জ, কোন কোন শব্দগুলো তুমি পাল্টাতে চাইছো। নাও রাফ ড্রাফট, যেটা তোমার প্রশ্ন ছিল, এই ড্রাফটিংয়ের ক্ষেত্রে রাইট আ ফিউ সেন্টেন্সেস সিমিলার টু দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স। যে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সগুলো তুমি চুজ করছো সেখান থেকে তোমার মতো করে নিজের স্টক অফ ওয়ার্ড থেকে তুমি রিলেট করো। অ্যাড সেন্টেন্স কানেক্টার্স, অর্থাৎ বাট, বিকজ, এগুলো অ্যাড করতে পারো। ইউজ সিনোনিমস অফ দ্য সিলেক্টেড ওয়ার্ডস। যে ওয়ার্ডগুলো তুমি চেঞ্জ করবে বলে ভেবেছো আগের পার্টে, সেইটাকে তুমি এখানে সিনোনিম ওয়ার্ড ইউজ করো। অ্যান্ড দেন 2 থেকে 3টে 2-3 টাইটেলস ইউ হ্যাভ টু অ্যাটলিস্ট স্টকে রাখতে হবে। নাও কাম টু দ্য ফাইনাল রাইটিং। এটা তোমার কাজ। চুজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স অ্যান্ড ওয়ার্ডস। তুমি যে ড্রাফট করেছিলে, চুজ করেছিলে, আমি জাস্ট একটুখানি রিলেট করতে চাইবো। যদি তুমি দেখো পিপিটিতেও একটা সুন্দর করে করা আছে ড্রাফটিং জিনিসটা কি না, ড্রাফটিং হচ্ছে ওই সেন্টেন্সগুলোকে তুমি নিজের ভাষায় চেঞ্জ করছো, দেন তাকে কনসাইজ করছো প্রেসিজ কাজে লাগানোর জন্য। অ্যাড সেন্টেন্স, তারপর কি হলো মেক অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি শব্দ সংখ্যা বেশি থাকে। ফাইনালি 1/3 স্ট্রেংথ এসে গেল। এবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল, যেটা তুমি আগের ড্রাফটিংয়ে করেছিলে, সেখান থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেলটা চুজ করলে, ফাইনালি প্রেসিটা লিখলে, দ্যাটস অল, সো ইজি। জয়দীপ সরকার আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন, একজন ছাত্র। নিশ্চয়ই। একটু শুনিনি জয়দীপের প্রশ্নটা কি। জয়দীপ, তোমার প্রশ্ন। How are the basic qualities of writing a essay? Basic qualities. Qualities. Okay. So basic qualities I have already discussed in the last PPT, that is from an examiner's point of view. আমরা যে খাতা দেখি সেখানে তোমাদের প্রেসি রাইটিং এর মধ্যে তোমাকেও তো মাথায় রাখতে হবে যে এক্সামিনার কোন জায়গাটা তোমাকে নাম্বার দেবে। দ্যাট ইজ টু সে কনসাইজ, অর্থাৎ প্রিসাইজ হতে হবে। প্রেসি মানে প্রিসাইজ করো, একদম সংক্ষিপ্তকরণ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ব্রেভিটি, সংক্ষিপ্ত করলে ডিটেলটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে, কিপিং ইন মাইন্ড দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ দ্য প্যাসেজ, নেভার টু ডিট্র্যাক্ট ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল থিম, আর নেভার টু কপি দ্য এক্সাম্পলস, নেভার টু কপি দ্য সেন্টেন্সেস, অনলি কিপ ইন মাইন্ড দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস অ্যান্ড রিপ্লেস দেম উইথ ইউর ওন স্টক অফ ওয়ার্ডস। ক্লিয়ার? একেবারেই খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। একদম লাস্টে যদি কিছু দিতে হয়, ইনপুট যদি আর কিছু দিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের, সেটা একটু বলে দিন। দেখো, ইনপুট বলতে আমি একটা জিনিস তোমাদের বলবো স্টুডেন্টসদেরকে, উই ইউজুয়ালি ফেস ইন দ্য আনসার স্ক্রিপ্টস দ্যাট ইউ ইউজুয়ালি কপি অল দ্য প্যাসেজ, অল দ্য সেন্টেন্সেস। নেভার ডু ইট, নাম্বার 1. নাম্বার 2,
টাইটেল দাও, তোমরা অনেকে করো কি শুধু টাইটেলটা দিয়ে দাও, ভাবো টাইটেলের জন্য 2 নম্বর আছে তো শুধু টাইটেলটা লিখে দিলাম। নেভার ডু ইট, রাইট at least 2-3 sentences, at least 2-3 sentences, you can achieve a good mark. Why do you miss your numbers? It's valuable, 10 নম্বর, 2 + 8, so you would never help us to miss your numbers. আমরা তোমাদের নম্বর দিতে চাই। আর পরিষ্কার রাখো, কনসাইজ রাখো, কোহেরেন্ট অর্থাৎ রিলেটিভ যে সিকোয়েন্সটা ওইটা শুধু মেনটেন করো, তাহলেই কিন্তু অনেক সুন্দর। আর 1/3 ওয়ার্ডটা অবশ্যই কাউন্ট করবে, তাই ড্রাফটিংটা জরুরি। এটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করলেই দেখবে অনেকটা হ্যাবিট হয়ে যায়, তাই না? নতুন করে সাইকেল শিখছো, পড়ে যাচ্ছ, এটাও ড্রাফটিং। তুমি নতুন করে প্র্যাকটিস করে নিলে দেখবে অটোমেটিক ড্রাফটিং তোমার চোখে ধরা পড়ে যাবে। আর রিপ্লেসমেন্টের কথা, ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ রেফার টু দ্য ডিকশনারিজ। তুমি অবশ্যই অনেকগুলো প্র্যাকটিস করো, মোটামুটি একটা মরাল টপিক কিছু দেওয়া থাকে তোমাদের প্রেসিসের। একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রেসি, মরাল টপিক থাকে, কিছু মরাল লেসন টাচ থাকে, তাই তুমি যদি অ্যাটলিস্ট ওই ধরনের কিছু টাচ করে রাখো, দ্যাটস এনাফ। একেবারেই খুব সুন্দর করে স্যার পড়িয়েছেন। এবার আমরা অ্যাসাইনমেন্টে যাব। সবসময় আমরা পড়ানোর পরই যেটা তোমাদের জন্য থাকে সেটা হলো স্যার ম্যামেদের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট বাড়িতে করার জন্য। এই মুহূর্তে যে অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের সামনে আমরা প্লে করব, একটা প্রেসি, যেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা স্ক্রিনের মধ্যে আসবে না, আমরা ভাগ ভাগ করে তোমাদের সামনে আনবো। ওটা কিন্তু একটাই 156 ওয়ার্ডসের একটা প্রেসি। এবার তোমরা দেখো অ্যাসাইনমেন্ট 1, একটাই অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের জন্য রয়েছে। রাইট আ প্রেসি অফ দ্য ফলোইং প্যাসেজ, অ্যাড আ সুইটেবল টাইটেল। তোমরা দেখছো যে অ্যাসাইনমেন্ট 1, একটাই অ্যাসাইনমেন্ট তোমার জন্য রয়েছে এবং তোমরা এটা স্ন্যাপ নিয়ে নিতে পারো অথবা ছবি তুলে নিতে পারো। এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ 156 ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে। নিয়মগুলো একটু ফলো করতে হবে। হ্যাঁ, এবং নিয়মগুলো স্যার এতক্ষণ ধরে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকটা নিয়ম ফলো করে তোমরা যদি লেখো 10 মার্কস থাকে, তাই তো? 10 marks, 2 + 8 মার্কস থাকে। স্যার যেটা বারবারই বলছেন, খুব সুন্দরভাবেই তোমরা সেই পয়েন্টটা তোমরা পেতে পারো। স্যাররা নাম্বার দিতে চান, ম্যামরা নাম্বার দিতে চান, সেটা কিন্তু কখনোই হাতছাড়া করো না। যেটা আমরা দেখছি 3 পার্টে, তোমাদের 3 থেকে 4টে পার্টে তোমাদের সামনে আমরা একটাই প্রেসি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, তুলে ধরলাম বলা পারো, এবং তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা ছবি তুলে নিয়েছো। স্টুডেন্টসদের বলবো শুধু রুলসগুলোকে মাথায় রেখো। আর 1/3 দ্যাট ইজ 156 ডিভাইডেড বাই 3, তার মোটামুটি ধরো 52 থেকে 55-র মধ্যে +-5 তুমি রাখতে পারো। একেবারেই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আমরা এবার একটু ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলবো, যেটা যে জুনিয়র ক্লাসরুমের আগামী দিনের ক্লাস রয়েছে ঠিক সকাল 10টায়, এবং 10 এবং 12 অর্থাৎ দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস রয়েছে, অর্থাৎ কালকে শুক্রবার 26 তারিখ ঠিক সকাল 10টায়। বিষয় হলো জীবনবিজ্ঞান এবং জীববিদ্যা। দশম শ্রেণীর টপিক হলো সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন, এবং দ্বাদশ শ্রেণীর টপিক হলো অনাক্রম্যতার প্রকারভেদ, টিকা এবং টিকাকরণ। এবং জুনিয়র ক্লাসরুমে তোমরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারো আজকে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 1টার মধ্যে, 25 তারিখে দুপুর 1টার মধ্যে ফোন করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, মেল করতে পারো। দেখো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি 9434324078। ইমেল হলো grclassroom2020@gmail.com। এবং জুনিয়র ক্লাসরুমে যখন আমাদের আগামীকাল অনুষ্ঠান চলবে সে সময় কিন্তু সরাসরি ফোন করতে পারো 03340594020 অথবা 03340594023 এই নাম্বারে। এবং তোমরা যারা আজকের বিষয় নিয়ে আরও প্রশ্ন পাঠিয়েছো এবং তাদের উত্তর পেতে কিন্তু চোখ রাখো banglarshikha.gov.in এই ওয়েব পেজে। আর যাবতীয় খবরের আপডেট জানতে নজর রাখুন জি 24 ঘন্টা। জুনিয়র ক্লাসরুম এখানে শেষ করছি।